मुलाकात के प्यारे दर्शकों तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। दर्शकों अज तुहाडे सामने एक अजिही शख्सियत नूं लैके हाज़र होए हाँ। उन्हां दी गायकी, उन्हां दी गीतकारी, उन्हां दी जिंदगी वो अपने आप मूँहों बोलती है कि लोगों ने उन्होंने प्रवान किया है। मेरी मुराद है बलजिंदर संगीला जी। गल्ला सच्चियां करे संगीला बाई जी, गल्ला सच्चियां करे संगीला। तू मंदिरां दे टल खड़काउने छड्ड विच मसीतां होके लाउने छड्ड। मंदिरां दे टल खड़काउने छड्ड विच मसीतां होके लाउने छड्ड। दुखियां दे दर्द वंडा ले रब आपे राजी हो जुगा, रब आपे राजी हो जुगा। राहां दे कंडे हूंज लै तू, रोंदियां दे हंझू पूंज लै तू। ते तुहाडे गीत सुन के हर एक नूं ये इच्छा सी कि इस शख्सियत नाल मिलिया जाए। तो सब तो पहला मैं तुहानूं ये पुछना चाहांगा संगीला जी, तुसीं अपने बचपन बारे, अपनी जन्म भूमि बारे ते उस तो बाद कर्म भूमि बारे थोड़ा जिहा साडे दर्शकों नाल अपनी सांझ पाओ। सब तो पहला तो सिद्धू साहब तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसीं मैनूं मुलाकात के जरिए, मुलाकात चैनल के जरिए आम लोगों तक पहुँचने का मौका दिता है, इसलिए तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुलाकात देख रहे सारे दर्शकों को मेरे वालों सत श्री अकाल। तो जिस तरह तुहाडा सवाल है कि भी मेरे बारे, मैं मल्लां वाला मेरा पिंड है, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर दे विच। ते मेरा जिहड़ा बचपन है उत्थे फिरोजपुर दे विच कुछ बीतिया। फादर साहब मेरे पुलिस दे विच जॉब करते थे। इस तरह मेरा काफ़ी मैनूं शहर छोटी उम्र 'च ही घूमने पै गए। तो फिर मैं मेरा पिंड मल्लां वाले चला गया। RSD कॉलेज तो मैं ग्रैजुएशन का कर रहा सीगा। उस दौरान ही मैं ग्रैजुएशन करने तो बाद आपके छोटे छोटे जो मेरे किते हैगे सी उन्होंने मैं करता रहा। तो एक ग्रैजुएशन फिरोजपुर तो की? फिरोजपुर RSD कॉलेज तो मैं सैकेंड ईयर किया। सैकेंड ईयर करते बाद जो फाइनली जोड़ा है लास्ट ईयर मैं इत्थे गौरमेंट कॉलेज सनेर जीरा जिन्होंने कह रहे हैं, क्योंकि सनेर के पैंदा है, इस करके गौरमेंट कॉलेज जीरे सीगा फाइनल ईयर के। तो इस तरह मैं उत्थे मेरा ज़्यादा समा उत्थे बीत्या। फिर पिछले 30 साल तो मैं मानसा दे विच हां। ते मानसा आउण दा सबब किवें बणिया? हाँ जी, ये मानसा सब होया ऐसा कि भी उदों साडा जिहड़ा मानसा दा एरिया सीगा, सॉरी जिहड़ा मल्लां वाले दा एरिया सीगा, वो अत्तवाद के दौरान बहुत ज़्यादा ऐसा सीगा। उत्थे रोज़ाना ही इहो जिहियां घटनावां वापरदियां। मेरे फादर साहब पंजाब पुलिस विच हैगे सी, असिस्टेंट सब इंस्पैक्टर सीगे। अच्छा। तो उस समय दौरान मेरे ते भी इस तरह के अटैक होया, मैनूं किडनैप किया गया। फिर मैनूं पुलिस ने भी परेशान किया। तो असी ये सोचा कि भी बजाए उत्थे कल्ले कल्ले, क्योंकि फादर साहब इत्थे सी, असी सारा परिवार उत्थे सी, तो फिर मेरी मजबूरी हो गई सी मैनूं छड्ड के मैनूं मानसा आउणा पिया। मेरे मानसा दे विच मेरे फादर साहब उत्थे जॉब करदे। ये है कि जिहड़ा उदों संघर्ष चल रहा सी, जो पंजाब के हालात सी, उस दे दौरान तुहाडे परिवार नूं, क्योंकि तुहाडे पिता जी एक पुलिस अफसर सी, उस करके संताप भोगना पिया उस दे करके? नहीं, ऐसा नहीं सीगा, क्योंकि वो एक दौर ऐसा सीगा कि भी जे मैं ये गल कहाँ तो झूठ होएगा कि भी पंजाब पुलिस 'च होण करके सीगा। जिहड़े बंदियां ने मैनूं किडनैप कीता सी उन्होंने इसलिए नहीं सी कीता, उन्होंने दी मुख मंग तां फिरौती सीगी। ठीक है, नहीं क्योंकि उस टाइम तो ज़्यादा ये होंदा सी ना, क्योंकि आम जिहड़े पुलिस अफसर सी, हाँ जी, जां पुलिस मुलाजम सी, उन्हां दे परिवारां नूं इस तरह करके जिहड़े खाड़कू सी ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ कि भी ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕੀਏ। हाँ जी, इस तरह बहुत सारिया घटनावां। हाँ जी, बहुत होंदियां सीगियां। ऐसा होया भी मेरे फादर साहब ते भी उदों इत्थे अटैक होया, साडे नाल भी हुंदा रहा। तो वो एक सिस्टम का हिस्सा सीगा। वो एक लंबा संघर्ष है साडा, क्योंकि छोटे संघर्ष चों नहीं निकलना पिया मैनूं। इत्थे आके भी सानूं जिहड़ा हैगा संघर्ष करना पिया, उत्थों भी संघर्ष करदा मैं आया। जिंदगी संघर्ष का नाम है। तुसीं किहड़े साल च इत्थे आ गए सी मानसा? असी इत्थे आए सी जी 89 दे विच इत्थे आए सी। अच्छा, 89 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 89 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ
ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੱਖ 'ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਕਾਰੀ ਵੱਲ ਆਏ ਜਾਂ ਗਾਇਕੀ ਵੱਲ ਆਏ? ਹਾਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਇਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਗਾਇਕੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਅਖਾੜੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਰਸਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਦਿਲਬਾਗ ਰਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਗਰਾਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਜਗਰਾਤੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮੀ ਸੀਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ? 82 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। 82 ਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਇਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੁੰਬੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਾਇਆ? ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਲ ਸਭਾ 'ਚ ਗਾ ਲਿਆ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਦੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਾ ਲੈਣਾ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਪਰ ਤੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗਾਇਆ? ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਇਆ। ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਿਆ? ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਬਾਗ ਰਾਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਆ ਜੀ ਯਾਰ ਉੱਥੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਨਾਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਉਹ ਖੜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਬਾਗ ਰਾਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਨੂੰ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪਾ ਲੈ। ਕਿੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ? ਲੁਧਿਆਣੇ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆਪ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਪਣ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਲਈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀਆ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰਜੋਤ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜੁੱਲੇ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਟਿੱਕੀ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਦੇ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਆਏ 82 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ? ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਾਈ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਉਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗੀਤ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੈਂ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਤਾਂ ਲਿਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੁਰਮਾ ਨਾ ਮਟਕਾ ਗੋਰੀਏ ਸੁਰਮਾ ਨਾ ਮਟਕਾ, ਇਹ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਧਾਰੀ ਨੇ ਕਈ ਦਿੱਤੇ ਕਤਲ ਕਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੀਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਹਨ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਵੰਗਾ ਨਾ ਛਣਕਾ ਗੋਰੀਏ ਵੰਗਾ ਨਾ ਛਣਕਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਤਰੇ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਧਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਮਜ਼ਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਗਾਇਕੀ ਦਾ, ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ, ਅਤੇ
ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, 19-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੁਰਮਾ ਨਾ ਮਟਕਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਮੈਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗੀਲਾ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥਿੰਕਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਸੇਜ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੀਤਕਾਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਲੀਮ ਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਹਲਕੀ ਬੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਟਾਇਰ ਮੂਰਲੇ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪੜਾਕਾ ਗੋਰੀਏ, ਫਿਰ ਮਾਂਜ ਕੇ ਕਟੋਰੇ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖ ਗਿਆ ਸੱਚੀ, ਅੱਗੇ DTO ਖੜਾ ਸੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾਕਾ ਗੋਰੀਏ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਨਸੀਬੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ, ਨਸੀਬੋ ਨੇ। ਉਹ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਚੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿੱਪ ਤਿੱਪ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੱਖ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਹਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਸੁਨੀਤਾ ਭੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਾਲੀ ਦਾਲਮਾ ਵੀ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਰਹਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਗੀਤਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆਈ ਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਗਰਲੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਸਟ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣੇ ਦਾ, ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੰਗੀਲਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੰਗੀਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਬੂਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਗੀਤਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰਥਕ ਗਾਇਕੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੀਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਗਾਇਕ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਊਣਤਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਸ, ਇਹ ਸਦਾ ਇੱਕ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਕਾਰ ਇਹੀ ਲਿਖਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਫॉर ਫਿਊਚਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲਿਖੇਗਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ, ਜਿੱਦਣ ਟ੍ਰੈਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਾ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ,
ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਸੇਜ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਮਝੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਿਆ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਿਆ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਇੰਨੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਇਆ, ਨੇਮ ਐਂਡ ਫੇਮ ਦੋਨੋਂ ਕਮਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਫਲ ਹੈ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲਾਂਭਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤਕਾਰ ਤੋਂ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ ਦੱਸੀ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਿਆ ਸੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 15 ਲੱਖ ਕਿ 15,000? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 15 ਲੱਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਿਆ ਸੱਚ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਖੁਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਮ ਅਕਸਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਗਾਇਕ ਉਹਨੇ ਗਾਏ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਆਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੀਤ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆ ਇਹ ਕਲਾ ਦੇ ਫੀਲਡ, ਸੰਗੀਤਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲਓਗੇ? ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ? ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਖਾਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਕਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਭਰਾਵਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਚੱਲ ਯਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜੇ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਂਗੇ ਭਰਾਵਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀਗੇ, ਜੰਡ ਬੀਜ ਕੇ ਰੋਹੀ ਦੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਬੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਛਾਂ ਭਾਲਦਾ, ਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਂ ਭਾਲਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕ ਹੈ, ਗੀਤਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਗੀਤ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਈ ਗੀਤ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਇਕ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਗਾਇਕ ਦੇ ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਵਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਇਕ ਕੌਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੁਣੀ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੱਲੀ ਗਾਇਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੀਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਕਿ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਹਾਂ 15 ਲੱਖ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਗਾਇਕ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਗਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਗੀਤ ਹੀ 15 ਲੱਖ ਦਾ, ਉਹ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਗੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ। ਟੋਟਲ ਬਜਟ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਬੋ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡਾ UK ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੈਸ, ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੀਤ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਗੀਤ, ਉਹਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਗਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਹੀ ਮਿਲੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਦੁਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੈਸਟ ਆਈ ਗਈ ਹੋਗੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਕੰਪਨੀ ਚੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਗਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਉਸੇ ਗੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਗੀਤ ਸੁਨੀਤਾ ਭੱਟੀ ਨੇ ਸੋਲੋ ਗਾਇਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਲੋ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਗਾਇਕ ਕਿਹੜੇ ਮੂਡ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਗਾਇਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਕਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਕੈਸਟ ਦਾ, ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਕੈਸਟ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਲਾਪ ਹੋਏ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਫਲਾਪ ਹੋਈਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਪ ਹੋਏ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਸਰਦੂਲ ਨੇ ਗਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਹੰਸ ਨੇ ਗਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਸਲੀਮ ਨੇ ਗਾਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਜਰਨੈਲ ਬਾਘੇ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਨਛੱਤਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਫਲਾਪ ਕੈਸਟ ਸੀਗੀ, ਹੀਰੇ ਤੂੰ ਕਰਾਰ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਕੈਸਟ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਕੈਸਟ। ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ? ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਗਾਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸੋਲੋ ਕੈਸਟ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡਿਊਟ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਕੈਸਟ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੰਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਜਾਂ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਸਗੀਲੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੈਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਤਬਾਹ ਲਾਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਕੈਸਟ ਆਈ, ਦੂਸਰੀ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਗੀਤ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੀਤ ਗਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਕੈਸਟਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਕੈਸਟ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਆਹ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਸੰਗੀਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸੀ। ਖਰਚਾ ਆਪ? ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਬ ਆਪੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਗੀਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੀਤ ਦੇਸੀ ਕਰੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਖੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰੇ ਉਹ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਅਜੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੀਤ ਰੱਬ ਆਪੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੀਤ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਊਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਸਾਰਾ 3000 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਗੀਤਾਂ ਸਮੇਤ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਮੇਤ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਮੇਤ, ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਛਪਾਈ। ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ? ਮੈਂ ਆਪ ਕੀ, ਹਾਂ 3000 ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੀਗੀ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਾਈਟ ਕਰੋ ਕੰਪਨੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਟੇਕ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਚੱਲੋ। ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨੇਕੀ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੀਤ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੰਡ ਬੀਜ ਕੇ ਰੋਹੀ ਦੇ ਮਨਾ ਮੇਰੇ, ਤੂੰ ਬੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਛਾਂ ਪਾਲਦੇ, ਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗੀ, ਹਾਏ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਂ ਪਾਲਦੇ। ਕਿਆ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਗੀਤ ਉਹ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਕੁੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕੱਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਹੇਲੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੰਨੀ ਮੂਡ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ, ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਤ ਬੱਲੀਏ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੀ ਸੰਗੀਲੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਤ ਬੱਲੀਏ। ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਨਿੱਕੇ ਕਿੰਜ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਨਿੱਕੇ ਕਿੰਜ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇ, ਹੋ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਪੁੱਛ ਬੈਠੀ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਖਦਾ ਏ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਰਗੇ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੀ ਸੰਗੀਲੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਲ ਵਰਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਚੱਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਆਪੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ 4 ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਬਹੁਤਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਓਨੈਸਟ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਤਨੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਕੁਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡੈਡੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਰੋਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੈਮਰ ਹੀ ਗਲੈਮਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਟਕਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਠਿੱਬੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫੇਮ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੇਮ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕਲਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਸਲੂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਨ, ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਰਾਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਰੱਖਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ।